मुझे मारता है, जब शराब पीता है वो मारता है बहुत। फिर और बच्चों को भी मारता है। ओम प्रकाश। उनका क्या काम करते हैं? लकड़ी का काम करते हैं। कहाँ पे करते हैं? नमा आरसपुरा। किसके पास करते हैं काम? मोहन चौधरी के। अच्छा, उनके आरे पे काम करते हैं, आरे में काम करते हैं। हाँ क्या हुआ था कि पहले भी आपको मारते थे? हाँ, पहला भी मारते थे, मैं बताती नहीं थी। कदों तूने मारना फिर शुरू किया? देखो ये होई है कोई 2-3 महीने होई है भला। जियां मम्मी मेरे ने पैसे दिते ने इयां भला कदे कुदै चंट तफा लांदा हा। इसका नहीं सुनाते अपने मायके ते में? फिर नहीं महा मैं नहीं सनांदी, डरदी मैं कोई सनाना भला मेरी मम्मी है ते कैली परेशान करना। ते फिर मैं सनांदी नहीं डरदी। दो पूरियां पैसे की तुम गल करा दो सुनीता जी, जो तुम आदे पैसे मिले, केड़े पैसे मिले, किन्ने दिते? मेरी मम्मी ने पैली बेची ही ना, ते ओ फिर सानू पैसे दिते ना। जे भरा हुंदा ते फिर उही धोने। ते फिर आह भैणां ते फिर मम्मी साडी भैणे की तोड़ी मम्मी ने जिले पहली जमीन बेची ते ओ बंडी तुसे पैसे दे दिते? हां। किन्ने पैसे दिते तुसे? 12-12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए दिते। हाँ। किन्ने बाद पैसे दिते ते फिर इन्हां पैसे लिआंदे ते पैसे लिआइए ते इन्हां अपने नां जमा कराई ले। फिर मैं लड़ी लुड़ी ते इन्हां 5 लाख रुपए मेरे नां जमा कराया। बाकी इन्हें एक मोटरसाइकिल कढ़ाई लिया ते बाकी उस जिले पूछनी उसले मारता है। जद तक कढ़ाई खाई बैठे दा शराब छड्डी दी ही ते हूं तू दोबारा पीन लगा ते शैल पीती दी डिगदा ढोंदा आया ते आनी ते मी बड़े मुड़े आखे मैं मंजी डाई दे ही ते बिस्तरा पाई दे पेट ते पक्खा लाई दे। ते एह् बेचारा पक्खा लान लगा, पक्खा लाइयै देन लगा ते आनी ही पक्खे च सुट्टन लगा। मी खिच्चियै दे पिच्छे कर लिया। कन्ने लान लगा जियां ने लीड लाई ना बत्ती आह्ली ते इ'यां गै ओह्दे तारे च हत्थ लग्गी गेआ। मी मुड़े खिच्चेआ ते पिच्छे कर लिया बड्डे गी। ते फिर इ'यै आखा ला ते मी एह् लगी पे लान बेचारा डरदा। ओह् बी 2-3 सुट्टियां सट्टां ते एह् बेचारा डरदा बाथरूम च बड़ी गेआ, बाहरै निकली गेआ ते फिर इहदे कोला लोआन लगा ते इन्नै लाया ते लाइयै बैड्डे पर गली साढ़ा थल्ले गै उतर लगा ते इन्ने धड़ी बैड पर गै ही ओह् कर लिया। उद्धरों पेटी ही उद्धरों बैड ही, इन्नी हारी ओह् ही जगह ते बैड पेटी दे बिच गलूती लिया ते कोल दातरी पेदी। हाँ ते इही ते मी दातरी दातरी इ'यां ही घूरी ना इ'यां ते तेज ही दातरी। पैह्ला मी ओह् खोती ना छोटी एह्दे कोलूं, छोटी खोइयै ते फिर दातरी चढ़ी गेई ते सामने पेदी ही गाडन मारी हेठ ते दातरी ओह् कर लेई मी ते इन्ने धड़ी आन दातरी कन्नै खिच्च लै। मी इ'यां खिच्चेआ ते कौन सी क्लास में? 8th में पढ़ते हो तो पापा आपको भी मारते हैं? ये बार बार ऐसा होता है या एक बार ही होता है? बार बार होता है। तो आपने कभी बोलना तो था क्यों मारते हो मम्मा को? हमें भी मारता है, हम बोलते हैं ना। हाँ। हमें भी मारता है। आपको भी मारता है? पूछा नहीं मम्मा को क्यों मारते हो पापा को? वो हमें भी मारता है पी के, तो हम वो शरारते भी हैं तो भी हमें मारता है। तब भी मारते हैं। घर में और भी आपके है ना, दादी है, आपने कहा ताया ताई चाचा चाची भी शायद है, तो कभी वो नहीं आया आगे छुड़ाने के लिए? आप वो नहीं आते, वो उनके साथ लड़ाई लगी हुई है। वो साइड पे डकाया हा उधरों मैं अद्धा घंटा भी नहीं होया थाने डकाए दे ते मोहन चौधरी ने कढ़ाई लाई गया। मोहन चौधरी दा बड़ा नाम है, ये उधर कने काम करदा। ओहदा काम आखदा मेरा मुलाजम है, मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ काम कराना। मतलब किसी को मारेगा, जान से भी मारने की कोशिश करेगा, वो छुड़ा देगा। मैं ये गल बोली ना कल, मैं फिर जे बगानी धी नूं मारेगा ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਦਿਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੀਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਦੇਹਾਂ ਚੋਰੀ ਜੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰਕਾਈ ਉੜੀ ਪੁਲਿਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰਕਾਈ ਉੜੇ। ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਨੇ ਰੋਕੀ? ਇਹਦੇ ਇਹ ਠਾਕਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਕਦਾ। ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਗਏ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਹਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੋਹਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਗ ना तो कर लेंगे भी। ये अगू नहीं बोलिया। नमस्कार, दैनिक शिवचर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ।
दर्शकों, हमने कुछ विजुअल्स आपको बताए, फोटोग्राफ्स भी बताए, जहाँ पर एक तरफ बात करते हैं हम 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं जो हैं घरेलू हिंसा का, प्रताड़ना का शिकार लगातार होती आई हैं। क्या कारण है समाज में? हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, देश बदलने की बात करते हैं, पर सबसे बड़ी बात, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो देश कहाँ से बदलेंगे। बार बार हमारे सामने जब भी ऐसी कहानियाँ आती हैं, ऐसे किस्से हमारे सामने आते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी दिल दहल जाता है कि जिस समाज को हम एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करते हैं, आज भी कुछ ऐसे लोग जिनकी मानसिकता ऐसी है कि नारी का ना ही सम्मान करते हैं, ना ही उसको नारी मानते हैं। क्या नारी एक इंसान नहीं है? क्या औरत जो घर संभालती है, बच्चे पालती है उस परिवार के, तो क्या वो सम्मान और प्यार की हकदार नहीं? जो फोटोग्राफ हमने बताया उसी वही महिला हमारे सामने बैठी है। इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे यहाँ कर हाँ क्या ऐसी आपदा आन पड़ी जो इनके खुद के पति ने इतनी बुरी तरह से, इतनी बर्बरता से इनको मारा। जो निशान है साफ इनकी कहानी बयां कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके 2 बच्चे भी बैठे हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं। नाम इनका सुनीता। सुनीता से जानते हैं। सुनीता, ये जो निशान पूरे दिखाए हमने आपके, क्या हुआ था? पूरी बात बताओ। आप डोगरी में बताओ, डोगरी में ही बोलो आप। मुझे मारता है, जब भी शराब पीता है वो मारता है बहुत। हाँ। फिर और बच्चों को भी मारता है, और जब भी खर्चा मांगती हूँ फिर भी कूटता है। करता क्या आपका हस्बैंड? का नाम क्या है? ओम प्रकाश। उनका क्या काम करते हैं वो? लकड़ी का काम करते हैं। कहाँ पे करते हैं? नमा आरसपुरा, किसके पास करते हैं काम? मोहन चौधरी के। अच्छा, उनके आरे पे काम करते हैं। आरे में काम करते हैं। हाँ क्या हुआ था कि पहले भी आपको मारते थे वो? हाँ, पहला भी मारते थे, मैं बताती नहीं थे। आपके ससुर सुनीता एक जी, साथ तुस ना डोगरी च बोलो। मैं भी कोशिश करनी तुंदे कन्नै डोगरी च गल करने दी। तुस दसो तुहाडे ससुराल च कौन कौन तुहाडे कन्नै रैंह्दा है? एक सस है, 2 देर न और दरानियां न 2, और उनके बच्चे ने जी। निक्के निक्के। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਆ। ਭਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੰਟ ਤਾਂ ਫਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਤੇ ਦੀ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਡਰਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਣਾ, ਭਲਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੀ। आपका कोई भाई है? नहीं भाई नहीं है। बहनें हो? कितनी बहनें हो? 8 8 दो। बहनें। हाँ, तो कौन से पैसे? 2 पूरियां ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲੜੀ ਲੂੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਢਾਈ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਜਿੱਲੇ ਪੁੱਛਣੀ ਉਸਲੇ ਮਾਰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਢਾਈ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣੇ। मैं कैमरामैन से बोलूँगी, ये खुद देखिए, ये महिला यानी कि जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई कोई नहीं है, बहनें हैं, और सवाल ये है कि आखिर क्या कसूर है इस सुनीता का जो इस तरह के निशान इसके चेहरे पर पड़े हैं? क्या कसूर है? ये सबसे बड़ी बात है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕੰਮੇ ਪਰੂ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੱਤਾ ਕਰੀ ਗੈਸੇ ਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਖਾ ਪੱਖਾ ਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਕੱਢੀਏ ਲਾਣ, ਤਾਂ 2-3 ਸੱਟਾਂ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹੈ? ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦਾ ਢੋਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਪਾਈ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾਈ ਦੇ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪੱਖਾ ਲਾਈ ਗਏ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਆਣ ਹੀ ਪੱਖੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਮੀ ਖਿੱਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਆ ਕੰਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲਾਈ ਨਾ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੀ ਮੁੜੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਾ ਲਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲਾਉਣ। ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ 2-3 ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜੀ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਈਏ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਗਲੀ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਤਰ ਲਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਧਰੋਂ ਪੇਟੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਬੈੱਡ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਦੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਦਾਤਰੀ ਵੇਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੋਮੀ ਦਾਤਰੀ ਦਾਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਘੂਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਦਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਤੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤਰੀ ਚੜ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਗਾਰਡਨ ਮਾਰੀ ਹੇਠ ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਆਣ ਦਾਤਰੀ ਕਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਣ ਕੰਦੀ ਕਨੇ ਵੱਜਾ ਮਾਮੂੜਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਹਰੇ ਤੇ ਜਿਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸੋਈ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਨੇ ਘਰ ਸੋ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਿਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚੀ ਇਹਦੀ ਸੰਗੀ ਹੱਥ ਪੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸੜਗਾਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗੀ ਸੰਗੀ ਹੱਥ ਪੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਗੀ ਹੇਠ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲੱਕੇ ਚ ਮਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਇਨਾਰੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਪੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਹਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰੀ ਸਸਰਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹਨਾ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੂਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਉਹਨੇ ਬੂਆ ਮਾਰਿਆ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਆ ਮਾਰੀ ਲਿਆ ਬੂਆ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋ ਕਮਰਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਸਰਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਚਾਹ ਵਾਰਾ ਹੀ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਜ ਮਾਰ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਸੜਕਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਹੜ ਭਰਲੇ ਮੱਲੇ ਦਾ ਪਾਈ ਆਈ ਆ ਉਸ ਐਮਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਆਖਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਲਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਠਾਣੇ ਭਲਾ ਕਹਿਲੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਲ ਸੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 10 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 12 12:30 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਈ ਉੱਠੀ ਗਏ ਤੇ ਆਖਾ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਖਾ ਕੁੜੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ ਨਾ ਮਾਂ ਜੇ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਖਣਾ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਹਕ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਸੱਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕੋਹਕ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੂ ਰਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟਕੋਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰਮ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਹ ਦੂਏ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਆ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮੇ ਵਜਲੀ ਆ ਉੱਠਿਆ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਕੰਮੇ ਵਜਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬੂਆ ਮਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਚਪੁਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖਾਈ ਲਿਆਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਂਕੀ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬਾਸਪੁਰ ਬੰਗਲੇ ਫਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬਾਸਪੁਰ ਬੰਗਲੇ ਚਲੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲੀ ਕੋਈ 4 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਪੁਰ ਬੰਗਲਾ ਗਏ ਚੌਕੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਭਲਾ ਕਹਿਲੀ ਮਾਰਿਆ ਮੂਰੇ ਭਲਾ ਕਹਿਲੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਈਆ ਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਈਆ ਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਪਰਚੀ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੂਆ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਚਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਰਾਇਆ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਲੈਤੀ ਤੇ ਦਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਟਾਏ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਆਖਾ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਆਮੀ ਭੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਗਈ ਜਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮੇ ਪਰ ਗਈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਮਾਰਨੇ ਪਰ ਆਏ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪੁੱਜੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਦਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਮੀ
ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਈ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ बासपुर बंगला चौकी से ही आया नंबर। ਹਾਂ अच्छा फिर उसके बाद ਤੇ ਆਖੇ ਸਾਮੀ ਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਗੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਖਾ ਭਲਾ ਤੋ ਦਫਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ पुलिस वाले ने तुझे आख्या घर जल्द तेन फोन आया तुझे आया कोई फोन पुलिस ਤੇ स्टेशन ਨਾ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नहीं आया ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਏ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੋਈ 12 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਆਨੀ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਏ ਫਿਰ ਆ ਭੂਮੀ ਸਾਲੇ ਚਲੀ ਗਏ चल गए ठीक है ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ठीक है ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ठीक है ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਭੇਜੀ ਕਰਨੇ ਭਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਈ ना ਲਿਆ उधर आया था ही तेरा हस्बैंड आया था ही उठे ਨਾ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ फिर ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਭਲਾ ਆਇਓ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਆਈ ਆਇਓ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਜੁੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ आया उधर उस तरफ आया था कोई अब थोड़ा हस्बैंड आया था पुलिस वुमेन सेल आया था थोड़ा हाँ। husband। फिर क्या आख्या उठे आई थोड़े कभी कोई गलबात हुई ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਖਾ ਭਲਾ ਗਲਤੀ ਕਿਨੇ ਲੱਗੀ ਗਈ अच्छा ਮਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਤੂਨੇ कने कौन आ रहा है कल्ला आ रहा है कोई और दिया रहा है ਮੋਹ ਚੌਧਰੀ ਆਦਾ ਮੋਹ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ अच्छा ਉਹ ਵੀ ਬਾਰੇ ਖਲਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਸਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੋਹ ਚੌਧਰੀ ਆਖਾ ਭਲਾ ਤੋਹੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਪਵਾਈਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆ ਰਾ ਬੇਲਾ ਸੁਟਿਆ ਗਾਲੀ ਤੋ ਪਣਾਈ ਆ ਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਾ ਫਿਰ ਆਖਾ ਜੇ ਤੋਹੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁੰਦਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੁਕੀ ਨਾ ਰਫਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ कौन चौधरी कौन जिद्दे कने थोड़े घर वाला काम करदा है ਹਾਂ उन्हें आख्या कि अगर तुस पुलिस की 5000 दिंदे तो थोड़ी कार्रवाई होंदी ਤਿੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ जी ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੂ ਦੇਣਾ 5000 ਰੁਪਏ ਮਾਂ ਕੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੰਨਿਆ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਸੁਰਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਣੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪੇਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਤੇ बताना चाहेंगे आरजपुरा के गांव बेगा बेरा का ये केस है जो हम आपके सामने इस समय बता रहे हैं। बड़ी दुविधा की बात है, बड़ी विडंबना की बात है कि एक व्यक्ति समाज में ऐसे लोग भी जो ये दिशा देने की कोशिश करते हैं कि अगर पुलिस को 5000 रुपये आप देते यानी कि जो बासपुर बंगला की चौकी है तो फिर आपका केस का कोई न कोई कार्रवाई होती। बड़े शर्म की बात है जो ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस पर कहीं ना कहीं तोहमत लगाते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता जनाब। जम्मू कश्मीर पुलिस सराहनीय कार्य भी कर रही है। वुमेन सेल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे वहाँ पर ऐसी महिलाएं भी गई है जो हमारे माध्यम से गई हैं पर कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर खुशी आई है क्योंकि उनको वहाँ से इंसाफ भी मिला है। हर दफ़ा हम ये नहीं कहते कि नेगेटिव ही चीज़ें दिखाएं पर जहाँ पर सही में लोगों को हक मिला, महिलाओं को बहनों को हक मिला, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज के सामने लाना, हमारी जनता के सामने लाना। चलिए छोटा बच्चा बैठा है इससे भी जानते हैं। बच्चे आपका नाम? नितिन कुमार। नितिन क्या हुआ था उस दिन जब आपकी मम्मा को मारा? आपने छुड़ाया नहीं था उस दिन? मैम जी हमें भी पापा ने मारा था। आप पढ़ते हो बेटा? जी कौन सी क्लास में? 8th में पढ़ते हो तो पापा आपको भी मारते हैं? ये बार बार ऐसा होता है या एक बार ही होता है? बार 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 होता है। तो आपने कभी बोलना तो था क्यों मारते हो मम्मा को? पूछना हमें तो- भी मारता है, हम बोलते हैं ना हाँ। हमें भी मारता है। आपको भी मारते हैं? हाँ शर्म की बात है, अफसोस की बात है। बच्चे भी सहमे हुए और नेचुरली बच्चे हैं, मासूम हैं, तो जब माँ को मारते देखते नहीं ना, अपनी जान, बच्चे हैं, इतनी समझ नहीं है कि उनको ये भी लगता है अगर सामने आएंगे हमें भी मारा जाएगा। ये भी बच्चा है। आपका नाम बेटा? गगनदीप गगनदीप। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th 10th में पढ़ते हो। तो रोज आप कहते हो आए दिन ऐसा होता रहता, पापा मारते मम्मा को। कभी आपने पूछा नहीं मम्मा को क्यों मारते हो पापा को? वो हमें भी मारता है पी के तो हम शरारते भी हैं तभी हमें मारता है। तब भी मारते थे। घर में और भी आपके है ना, दादी है, आपने कहा ताया ताई चाचा चाची भी शायद हैं, तो कभी वो नहीं आए आगे छुड़ाने के लिए आपके पापा वो को नहीं आते, समझाने? वो उनके साथ लड़ाई लगी हुई है हम। वो साइड पे रहते हैं। हाँ चलो इनकी सुनीता जी की मम्मी है, इनसे जानते हैं। बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं, पर ये कहेंगे कि जब अपने बच्चों के साथ ऐसा होता, खास करके बेटियों के साथ, तो माता पिता या उनके परिजनों पर क्या बीती है हम भली भांति, हमारी जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या करना चाहिए। आंटी जी
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਈਏ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਕਾਇਆ ਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਡਕਾਏ ਦੇ, ਤੇ ਮੋਹਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਢਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਆ। ਮੋਹਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਨਾ। मतलब किसी को मारेगा, जान से भी मारने की कोशिश करेगा, वो छुड़ा देगा उसको। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਦਿਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। क्योंकि बड़ी बुरी तरह से मारा। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। बिल्कुल। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਦੇ ਹਾਂ ਜੋਰੀ ਜੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰਕਾਈ ਉੜੀ ਪੁਲਿਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰਕਾਈ ਉੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਰੋਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਇਹ ਠਾਕਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਗਏ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਹਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੋਹਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਗ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਟੁਰੀ ਆਏ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਈਏ ਸੁਣਾਂਗ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਰਾ ਕਮਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ 10 ਮਰਲੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਜਾਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਥੇ ਬਾਲਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਲੈ, 5 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਉੜਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੀ ਉੜੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਢਾਈ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਲਈ ਫੋਨ ਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲੈ ਲੈ ਫੋਨ 10,000 ਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨੀ ਨੇ ਪੰਨੀ ਉੜਿਆ ਫੋਨ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਦ ਬਕਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਦ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਘਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦ ਬਕਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੇ ਹੋਈ ਜਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਪਾਲੀ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। हाँ, एक फ़ोन दिखाना चाहेंगे दर्शकों, ये है फ़ोन, ये जिस तरह से तोड़ा हुआ, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहा है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कोविड के चलते, इस पैंडमिक के चलते ऑनलाइन क्लासेस हैं और कहीं ना कहीं स्मार्टफोन की ही ज़रूरत पड़ती है। पर कैसे पिता हैं, कैसे लोग हैं कि अपने परिवार को किस तरह से मुश्किल में डालते हैं। पर अब आज अगर उम्मीद होती है वुमेन सेल पर, एक माँ के आंसू आपने देखे, एक पत्नी के देखे कि माँ, ये भी माँ है और बच्चे देखो किस तरह से डरे सहमे होते हैं, यानी माँ को सामने मार पड़ रही है। और अफसोस ये है कि जिस परिवार में ये रहती हैं, इनकी सास भी हैं और भी इनके जो कि देवर देवरानी भी हैं, कोई भी एक इंसानियत की मिसाल नहीं कोई सामने आता। यानी कि अगर घर के अंदर ही एक महिला सुरक्षित नहीं है, यानी कि लोग इस तरह से क्या कहेंगे, हमारे पास भी शब्द नहीं, हम भी स्पीचलेस है कि एक महिला को पीट रहे हैं, उसका पति पीट रहा है, उनकी सास देख रही है, उनकी देवर देवरानी रही, यानी और करना तो दूर, उनकी मदद तो दूर, कम से कम कुछ छुड़ाने तो आए, इंसानियत को दिखाए। कम से कम इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसी के बल पर आज ये दुनिया टिकी हुई है। आज अगर उम्मीद है वुमेन सेल पर, अब वुमेन सेल की ये सोच है, अनीता मैम से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, और इन्होंने भी कहा कि हमने वहाँ गए हैं, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, यानी कि MLC भी हुआ है। MLC के आधार पर इनके जो हस्बैंड है, जिस तरह से इन्होंने बर्बरता से मारा और बच्चों को भी मारते पीटते, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरह से मारा हुआ है, ये आपने साफ तस्वीरों में देखा, हमारा भी दिल दहल गया कि किस तरह की चोटें आँख के ऊपर भी आई हुई हैं। भगवान ना करे ज़्यादा लगती, इनकी आँख की रोशनी भी जा सकती थी। तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर इन पर सबसे बड़ा सवाल ये, इन पर कार्रवाई होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा हादसा होने से पहले ही अगर ऐसे लोगों को रोका जाए, इन पर शिकंजा कसा जाए, तो कोई भी महिला या कोई भी माता पिता अपनी बच्ची के लिए परेशान ना हो।
क्योंकि कानून सबके लिए है। और उम्मीद करते हैं वुमेन सेल की एसएचओ अनीता कत्ल जी ज़रूर इस केस में संज्ञान लेंगी और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में जो हमने वीडियो समय अपलोड किया, हमारी जनता ज़रूर इसको शेयर करेगी और अपने सुझाव आप ज़रूर हम तक दें कि क्या इस तरह की अगर समाज में चीज़ें होती हैं, क्या अगर कोई इन्फ्लुएंस हो, क्या अगर कोई रसूखदार इंसान हो, उस पर कार्रवाई करने से क्या कोई भी डरता है? सबसे बड़ा सवाल ये। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।